ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ کنٹرول ٹاور میرے اندازے کے مطابق زمین سے کم از کم 70-80 گز بلند تھا۔ وہ ایک بڑی سی کھوکھلے ستون نما عمارت پر واقع تھا۔ اس تک جانے والی سینکڑوں سیڑھیاں بھی ستون کے اندر سے اوپر چڑھتی ہوں گی۔ اس عمارت کا زمینی دروازہ پہلو یا عقب میں ہونے کی وجہ سے مجھے دکھائی نہ دیا۔ کنٹرول ٹاور میں کسی کی موجودگی کے آثار نہ پا کر میں نے اس تک پہنچنے کے راستے میں حائل خطرات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنے دائیں طرف 1.5 فرلانگ فاصلے پر 4 دیوار پر موجود نگران چوکی کا جائزہ لیا۔ مجھے وہاں روشنی تو نظر آئی، تاہم کوئی گارڈ دکھائی نہ دیا۔ تبھی مجھے ادراک ہوا کہ قسمت نے مجھے کتنے بڑے خطرے سے بچا لیا ہے۔ میرے دیوار میں نقب لگانے اور اس نگران چوکی میں پہنچ کر ساری کارروائی کرنے کے دوران اگر اس چوکی میں تعینات کوئی گارڈ دوربین سے دیکھ رہا ہوتا تو میری ساری کارکردگی خاک میں مل جاتی اور میں آسانی سے اس کی نظروں میں آ جاتا۔ اس چوکی کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے بائیں طرف والی نگران چوکی کی طرف نظریں دوڑائیں۔ ایئر بیس کی عمارت بھی اسی طرف واقع تھی۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس طرف جانے والی دیوار کوئی فرلانگ بھر آگے جا کر بائیں طرف مڑ گئی تھی اور ایئر بیس کا احاطہ بہت چوڑا ہو گیا تھا۔ موڑ سے خاصا آگے واقع ہونے کے باوجود، چوکی بآسانی دکھائی دینے کے باوجود، پنجاب کی سخت سردی میری ہر ممکنہ مدد کے لیے آمادہ تھی۔ دوربین اتنی طاقتور تھی کہ مجھے 1 میل سے بھی زیادہ فاصلے پر واقع صاف ستھری چھوٹی بڑی عمارتیں اور ان کے آس پاس موجود گاڑیاں بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ان سے خاصا آگے کچھ بیرک نما عمارتیں تھیں۔ ان سے لگ بھگ 100 گز آگے مرکزی رن وے کی چوڑی اور گہری سیاہ پٹی شروع ہو جاتی، جس کے ایک طرف ایک بھاری بھرکم بار بردار طیارہ دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ اور آگے 2 بھدے سے بہت بڑی جسامت کے ہیلی کاپٹر کھڑے تھے۔ ان سے ذرا فاصلے پر ایک اور ہلکا ٹڈا نما ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ البتہ مجھے رن وے پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی فائٹر جیٹ طیارہ دکھائی نہ دیا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ دوربین سے جائزہ لینے کے باوجود مجھے رن وے پر بار بردار طیارے اور 3 ہیلی کاپٹروں کے علاوہ کوئی فائٹر طیارہ نظر نہ آیا۔ ظاہر ہے کسی ایئر فورس بیس پر فائٹر طیاروں کی غیر موجودگی ناقابل یقین سی بات ہے، لہٰذا میں نے زیادہ باریک بینی سے ایئر بیس کے مختلف حصوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ آنکھوں پر خاصا زور ڈالنے کے بعد بالآخر مجھے وہ تنصیبات بھی نظر آ گئیں جنہیں میں بے تابی سے تلاش کر رہا تھا۔ رن وے کے دونوں اطراف، رن وے کے وسط سے ابتدائی سرے تک کہیں کم کہیں زیادہ فاصلے پر بکھری گول ڈھلوان چھتوں والی درجنوں کم بلند چھوٹی بڑی عمارتوں کے وہ ہیولے جنگی طیاروں کے ہینگر ہی ہو سکتے تھے۔ کچھ چپٹی سی چھت والی عمارتیں رن وے اسٹرپ کے آخری سرے کی طرف بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ رن وے اسٹرپ پر کوئی طیارہ نظر نہ آنے کی وجہ میرے خیال میں یہی ہو سکتی تھی کہ اس موسم میں رات کو بے تحاشا پڑنے والی اوس سے بچانے کے لیے تمام جنگی طیاروں کو شام ڈھلے ان کے ہینگروں میں پہنچا دیا جاتا ہوگا۔ میں نے احتیاط سے ہینگروں کی گنتی شروع کی۔ مجھے دکھائی دینے والے چھوٹے بڑے ہینگرز کی تعداد 30 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں سے بڑے ہینگرز میں 2 یا زائد فائٹر طیارے بھی ہو سکتے تھے، لہٰذا میرے اندازے کے مطابق اس ایئر بیس پر کم و بیش 50 فائٹر طیارے موجود تھے۔ مجھے دکھائی نہ دیں، لیکن مجھے بخوبی معلوم تھا کہ ایئر بیس کے مختلف حصوں میں طیارہ شکن توپیں بھی نصب ہوں گی۔ تاہم ان کی حتمی پوزیشن جاننا ضروری نہیں تھا، کیونکہ انہیں حسب ضرورت کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا تھا۔ ایئر بیس کے مختلف گوشوں کا کھوج لگاتے ہوئے اچانک مجھ پر ایک خوشگوار انکشاف ہوا۔ اس دوربین کی موجودگی میں مجھے سینکڑوں فٹ بلند کنٹرول ٹاور پر چڑھنے کا خطرہ مول لینے اور مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اسی چوکی سے پورے ایئر بیس کا بخوبی جائزہ لے سکتا تھا اور اپنے ذہن میں تفصیلی نقشہ بنا سکتا تھا۔ میں خصوصاً ان ہینگرز کا محل وقوع ذہن نشین کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر مجھے کاغذ اور پینسل مل جائے تو میں باقاعدہ نقشہ بھی تیار کر سکتا ہوں۔ میں نے تیزی سے میز کی درازوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مجھے وہاں سے ایک چھوٹی پینسل تو مل گئی، تاہم کوئی کاپی یا رجسٹر نہیں مل سکا۔ مجبوراً میں نے کارتوسوں کے گتے کے بکس کو پھاڑ کر اس پر لکیریں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن گتا ضرورت سے زیادہ کھردرا تھا اور میں کوشش کے باوجود کام چلاؤ نقشہ بنانے میں بھی ناکام رہا۔ مایوس ہونے کی بجائے میں نے کاغذ کی جستجو جاری رکھی۔ تبھی میری نظریں فرش پر ساکت پڑے گارڈ پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کی ناک سے بہنے والا خون لکیر کی شکل میں بہتا ہوا کیبن کے کونے میں جمع ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی وردی کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔
लेकिन कुछ करेंसी नोटों और सस्ते सिगरेट के पैकेट के अलावा मुझे उसके पास कोई कागज न मिला। अब रजाई के नीचे मौजूद गार्ड ही मेरी आखिरी उम्मीद था। मैंने खतरा मोल लेते हुए उसकी वर्दी की जेबों की तलाशी लेने का फैसला किया। मैंने राइफल मेज के सहारे खड़ी की और हथौड़ा उठाकर पीने के शौकीन गार्ड के पास पहुंचा। वो 26-27 साल का तनोमंद जवान था और नशे में धुत होने की वजह से उसकी हालत बिगड़ी न होती तो उसे अच्छा खासा खुशशक्ल करार दिया जा सकता था। उसकी मूंछों और सर के बालों में सुनहरे रंग की झलक थी। मेरे लिबास टटोलने का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि करवट बदलवाने पर भी उसने चूं तक न की। सच तो ये है कि उसकी तरफ से मुकम्मल मदहोशी से मुझे खुशी हुई। उस गबरू जवान की खोपड़ी पर हथौड़ा चलाते मेरा दिल जरूर दुखता। उसकी भी वर्दी की जेबों में कागज नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। लेकिन तभी दाएं तरफ सीने से नीचे लिबास में एक छोटे से उभार ने मेरी तवज्जो मबजूल कर ली। मैंने टटोल कर देखा तो पता चला कि उसके लिबास के नीचे एक कमरी पहन रखी है और ये उभार उसकी जेब में मौजूद रबड़ में कागजों की एक छोटी गड्डी का था। मैंने धड़कते दिल के साथ कागजों की उस गड्डी पर से रबड़ हटाई। वो टूटी फूटी हिंदी जबान में लिखे गए 9-10 मोहब्बत नामे थे जो चंडीगढ़ में मुकीम किसी प्रीतों ने हरमंद सिंह के नाम लिखे थे। मेरे पास वो तवील और दिलगुदास तहरीरें पढ़ने का वक्त नहीं था। बस ये देखकर खुशी हुई कि उन खतूत में से कई में आधा कई में पौना सफा कोरा था। मैंने वो खतूत अलहदा किए और बाकी खतूत एक बार फिर हरमंद की कमरी की जेब में ठूस दिए। मैंने एक तरतीब से एयरबेस के मुख्तलिफ हिस्सों के अलग अलग नक्शे बनाने शुरू किए और साथ नाम लिख कर निशानदही करता गया। आखिरी कागज पर एयरबेस का एक मजमूई खाका बनाकर उस पर समतों और मुख्तलिफ जगहों की निशानदही कर दी। मोहब्बत नामों पर बनाए गए उन नक्शों के हवाले से अपनी कारकर्दगी से मैं खासा मुतमईन था। मैंने एक नजर उन पर डाली और हरमिंदर से उधार ली हुई रबड़ पर लपेट कर जेब में डाल ली। मैंने अपना काम बखैर खूबी मुकम्मल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और यहाँ से फरार होने में मदद की भी इल्तिजा की। मुझे याद था कि जहीर को फरार करवाते वक्त पुलिस की वर्दी से हमें बहुत मदद मिली थी। मैंने सोचा कि क्या वो गुर यहाँ भी आजमाया जा सकता है, लेकिन फिर फौरन ही ये ख्याल मुस्तरद कर दिया। मैं ऐसी सूरत में खामखा लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता। मेरा दिल चाह रहा था कि जहीर के लिए तोहफे के तौर पर दोनों राइफलें भी ले चलूं, लेकिन ऐसा करना खुदकुशी के मुतरादिफ होता। कुछ सोचकर मैंने तमाम कारतूस और मैगजीनें भी निकाल कर जमीन पर रख दिए। मैंने जीने के जरिए उतरकर अपनी लगाई हुई नकब के जरिए फरार का सोचा, लेकिन फिर मेरे जहन में एक बेहतर मुतबादिल तरकीब आ गई। अगले ही लम्हे में कैंची से कंबल की 2 इंच के करीब चौड़ी पट्टियां काट रहा था। 6-6 फुट की 4 पट्टियां काटने के बाद मैंने उन्हें गिरह देकर बांधा, जिससे वो एक मजबूत रस्सी की शक्ल इख्तियार कर गई। एहतियातन मैंने दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की बजाय अकबी खिड़की का रास्ता इख्तियार किया। उस तरफ का प्लेटफॉर्म 4 दीवारी से बाहर निकला हुआ था। मैंने रस्सी का सिरा प्लेटफॉर्म की रेलिंग से मजबूती से बांधा और फिर रस्सी से लटक कर बाआसानी जमीन पर उतराया। अपने सामान में से मैंने सिर्फ भारी भरकम कैंची किसी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए साथ रखी। मैंने हत्तुल इम्कान तेज कदमों से चलते हुए खेत खलियान और झाड़ झनकार मैदान पार किए और पहले वाले खस्ता हाल पुल से गुजरकर नहर के साथ साथ चलने वाली नीम पुख्ता सड़क पर आ गया। मेरा अंदाजा था कि सुबह सादिक की सफेदी फूटने में सिर्फ 1-2 घंटे बाकी होंगे। मैं उजाला फैलने से पहले वहां से ज्यादा दूर निकलना चाहता था। अब मैं लोगों की नजरों से बचने के लिए जंगल बयाबान में तवील फासले तय करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। लिहाजा मैंने नहर वाली सड़क से उतरकर गंदुम की फसल के इब्तिदाई मराहिल से गुजरते खेतों में लगभग 1 फरलांग फासला तय किया और फिर दाएं तरफ जाने वाली एक पगडंडी पर हद्दुल इम्कान तेजी से चलने लगा। इस मर्तबा लुधियाने जाने वाली सड़क तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैं सड़क के दाएं तरफ होकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इस दौरान मैं काजू और चनों से नाश्ता भी करता जा रहा था। मेरे कान पीछे से आने वाली गाड़ियों की आवाजों पर लगे हुए थे। इस दौरान कई बार बरदार ट्रक मेरे पास से गुजरे, लेकिन कोई बस न आई और उसके साथ ही मेरा इज़्तिराब भी बढ़ता जा रहा था। एयरबेस पर मेरी कार्रवाई का इंकिशाफ होते ही हंगामा बर्पा हो जाता। खुदा जाने उसके बाद जिम्मेदारों की तलाश में हंगामी तौर पर कौन कौन से इक़दामात और अहकामात जारी किए जाएंगे। पंजाब भर में मशकूक अफराद की तलाश शुरू होना तो कम से कम यकीनी है। मुझे उससे पहले यहाँ से ज्यादा दूर निकल जाना चाहिए। तभी मुझे सड़क की दूसरी तरफ यानी अकालगढ़ और हलवाड़ा की तरफ जाने वाली समत एक ट्रक खड़ा नजर आया, जिसकी लाइट्स जल रही थीं और स्टीयरिंग के अकब में ड्राइवर भी दिखाई दे रहा था। मैंने गुजरते हुए जायजा लिया तो ट्रक पूरी तरह लोड था और तरपाल से ढका हुआ था। इसी दौरान मुझे ट्रक ड्राइवर की नाराजी भरी ललकार सुनाई दी। ओए अजीते, छेती आ यार, शाम तो पहला माल पहुंचाना है तलवंडी। मैंने रोड पार झाड़ियों से किसी की पुकार सुनी। बस आया सरदार जी। इस दौरान मैं ट्रक से आगे निकल चुका था। अचानक मेरे जहन में झमाका हुआ।
تلونڈی سابو نامی قصبہ تو دلی سے بھٹنڈا آتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا اور شاید 20 میل پہلے آیا تھا۔ اگر میں چھپ کر اس ٹرک میں سوار ہونے میں کامیاب ہو جاؤں تو سورج نکلنے سے پہلے ہلواڑا پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل چکا ہوں گا۔ کسی مسافر گاڑی کے مقابلے میں مال سے لدا یہ ٹرک میرے لیے زیادہ محفوظ تھا۔ مزید اطمینان بخش بات یہ کہ ٹرک ڈرائیور کو منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ فیصلے پر پہنچتے ہی میں نے تیزی سے سڑک پار کی اور ٹرک کے عقب میں پہنچ گیا۔ ٹرک کے بائیں پہلو پر آہنی سیڑھی یقیناً موجود ہوگی، لیکن میں سائیڈ مرر میں نظر آنے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے عقبی حصے میں ترپال کو باندھنے والے رسوں کے جال کے ذریعے ٹرک پر چڑھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس سے پہلے کہ اجیتا رفع حاجت کے بعد واپس آ کر ٹرک میں سوار ہوتا، میں ٹرک کے عقبی حصے سے چڑھ کر اوپر ڈھکی ترپال کے وسط تک پہنچ چکا تھا۔ ٹرک چلنے کے باوجود میں احتیاط سے آگے بڑھتا رہا۔ ٹرک اب اچھی خاصی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹرک میں شاید اناج کی بوریاں لدی ہوئی تھی۔ میں رفتہ رفتہ ٹرک کے کیبن والی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ترپال سے زور آزمائی کی اور پھر قینچی سے ڈوری کاٹ کر ترپال کے نیچے گھس گیا۔ اب میں سرسری جائزہ لیے جانے پر نظروں میں آنے سے محفوظ ہو چکا تھا، لیکن مزید اطمینان کے لیے میں نے بوریوں کے درمیان گھس کر چھپنے کی کارروائی شروع کی۔ اس کے لیے میں نے قینچی کے ذریعے ایک بوری میں چھید کیا، جس سے دھار کی شکل میں نکلنے والی گندم کے دانے بوریوں کے درمیان موجود خلا سے گزر کر تہ میں کہیں غائب ہوتے گئے، حتیٰ کہ بوری لگ بھگ خالی ہو گئی۔ میں نے اس سے نیچے والی بوری کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا اور پھر دونوں بوریوں کی غیر موجودگی سے بننے والے خلا میں اتر کر 2 بوریاں ترچھی کر کے اپنے اوپر سائبان سا بنا لیا اور دونوں خالی بوریاں اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ اب باقاعدہ بوریاں ہٹا کر دیکھے بغیر میرا پتہ لگانا مشکل تھا۔ ٹرک جب تقریباً 1 گھنٹے تک بغیر ٹھہرے رواں دواں رہا تو میں نے سکون کی سانس لی کہ میں بخیر و عافیت ہلواڑا کو کم از کم 25 میل پیچھے چھڑایا ہوں۔ خطرے کی شدت ہر گزرتے منٹ کے ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی اطمینان کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں کئی گھنٹے سویا ہوں گا کیونکہ میری آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ چکا تھا اور ٹرک ٹھہرا ہوا تھا۔ میں چونک کر کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کسی ناکے پر تلاشی کے لیے ٹرک رکا ہوا ہو۔ میرے پاس اپنے دفاع کے لیے ایک بڑی سی قینچی کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن اگر ہوتا بھی تو ایک تنہا شخص کسی منظم فورس کا کتنی دیر مقابلہ کر پاتا۔ میں نے کان لگا کر باہر کی سنگن لینے کی کوشش کی۔ مجھ تک پہنچنے والی آوازیں زیادہ بلند نہیں تھیں، لیکن ارتکاز سے سننے پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ٹرک کسی ڈھابے ہوٹل کے پاس رکا ہوا ہے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر شاید کھانا کھا رہے ہوں گے۔ مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میرے پیٹ بھرنے کے لیے 2 مٹھی چنے تو تھے، لیکن انہیں کھانے کے بعد پیاس لگتی تو پانی کہاں سے پیتا۔ چنانچہ میں نے بھوک پر سے دھیان ہٹانا بہتر سمجھا۔ میرا اندازہ تھا کہ بھٹنڈا اب زیادہ دور نہیں ہوگا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ یہ جگہ ٹرک چھوڑنے کے لیے مناسب ہے۔ منزل پر پہنچ کر ٹرک رکنے پر میں اترنے کی کوشش کرتے ہوئے نظروں میں آ گیا تو مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں جلدی سے اپنی پناہ گاہ سے نکلا اور ترپال ہٹا کر نہایت احتیاط سے باہر جھانکا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ ٹرک کے دائیں طرف لگ بھگ 50 گز کے فاصلے پر ایک بڑا سا ڈھابا موجود تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے چبوتروں پر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ صورتحال بہت سازگار تھی۔ میں بآسانی ٹرک ڈرائیور اور کنڈکٹر کی نظروں میں آئے بغیر سیڑھی کے ذریعے اتر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں ٹرک سے اترنے اور قینچی کو ایک گندے نالے میں پھینک کر جان چھڑانے کے بعد ایک لمبا چکر کاٹ کر اسی ڈھابے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنے لیے کھانا منگوا لیا اور اس جگہ کو شناخت کرنے کے لیے کھانا لانے والے لڑکے سے اس جگہ کا نام پوچھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ لڑکے کے مطابق وہ تنگوالی قصبے کا مضافاتی علاقہ تھا، جو بھٹنڈا سے لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بھاگو گاؤں بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہوگا، تاہم میں نے اس لڑکے سے پوچھنے کی بجائے کوئی اور طریقہ آزمانے کا سوچا۔ کھانا کھانے کے دوران ہاتھوں کی چوٹوں نے مجھے کافی تکلیف دی۔ کھانے کے دوران ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے نزدیک کھڑی ایک گھوڑا گاڑی نے میری توجہ حاصل کر لی۔ اس پر مجھے کوئی سامان لدا ہوا نظر نہ آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں 50-55 سال کا ایک بندہ گھوڑا گاڑی کے پاس پہنچا اور گھوڑے کو تھپکی دے کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں اس کی طرف بڑھا اور نرم لہجے میں پوچھا، سردار جی، بھاگو پنڈ جانا ہے، رستہ تو بتا دیں۔ اس نے میری زبان سے ہندی سنی تو چونک کر میری طرف دیکھا۔ بھاگو کس دے گھر جانا ہے؟ تسی مہمان ہو؟ میں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ کہا ہاں جی، سردار بکرم جیت سنگھ دوست ہے میرا، سیر کرنے نکلا تھا، رستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا ہوں۔ میری بات سن کر وہ گرم جوشی سے بولا، او جی سردار بکرم دے یار ہو تے پھر ساڈے بھی مہمان ہو، اے گڈے تے تشریف رکھو، ہنے پہنچا دیتا ہوں۔ چند ہی لمحوں کے بعد میں شان سے گھوڑا گاڑی پر بیٹھا جو ایک نیم پختہ سڑک پر رواں دواں تھی۔ میرے میزبان نے اپنا نام لہنا سنگھ بتایا
खुदा जाने उसके नाम का मतलब क्या था, लेकिन उसका नाम झक्की सिंह ज्यादा मुनासिब होता, क्योंकि उसे बोलने और बोलते चले जाने का बहुत शौक था। पहले तो उसने मेरे कवायफ मालूम किए और फिर अपने बारे में बताना शुरू किया और अपने दादा से लेकर पोते पोतियों तक के हालात जिंदगी बताना शुरू किए, जो भरपूर दिलचस्पी का इजहार करते हुए मैं सुनता रहा। हत्ता के 2-2.5 मील का फासला तय हो गया और उसने मुझे बिक्रम सिंह की हवेली के सामने उतार दिया। मुझे डर था कि मेरी तरफ से नकद अदायगी के जरिए इजहार तशक्कुर का वो बुरा न मान जाए, लेकिन उसने मेहमान के 5 रुपए का नोट बखुशी कबूल करके अपनी जेब में रख लिया और सलाम करके वहां से चल दिया। मेहमान खाने की तरफ जाते हुए मुझे बिक्रम का मैनेजर पूरन अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि जहीर ने मेरी अचानक गैर हाजिरी का क्या जवाज घड़ा होगा, लिहाजा मैंने उसके बोलने का इंतजार किया ताकि उसके अल्फाज से अंदाजा लगा सकूं। खिलाफ तवक्को उसके लहजे में कोई तशवीश नहीं थी। बोला, सत श्री अकाल जगदेश जी, आ गए हो? मैंने जवाब देने की बजाय हाँ में गर्दन हिलाना मुनासिब समझा। इस मर्तबा उसने शिकायती लहजे में कहा, बस च जान दी की लोड़ सी सरकारो, मोटरसाइकिल खिंच के ले जांदे बटिंडे। मैंने कहा, नहीं यार, मैनू केड़ा उत्थे 1-2 दिन रुकना सी, की फर्क पैंदा है। इतनी देर में हमारी बातें सुनकर जहीर भी मेहमान खाने से बाहर आ गया। उसने गर्मजोशी से खैर मकदम करते हुए मानी खेज लहजे में सवाल किया, खैर से काम हो गया जनाब का? मैंने चौंक कर उसे देखा, फिर संभल कर कहा, हाँ यार, मैंने कल तार भिजवा दी थी दिल्ली, आज जवाब भी आ गया है। कॉलेज खुलने में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया, बोला, चलो अच्छा, अब बेफिक्र होकर घूमेंगे, आ जाएं। पूरन ने खाने का पूछा तो मैंने इनकार कर दिया और आराम करने का कहकर जहीर के साथ अपने कमरे में आ गया। तन्हाई होते ही जहीर का मिजाज अचानक बदल गया और वो राशन लेकर मुझ पर चढ़ दौड़ा। ये क्या हरकत की भाईजान आपने? पता है मैं कल से आज तक कितना परेशान हुआ हूँ। आप कोई भी पहाड़ तोड़ने गए हों? सवाल ये है कि चोरी छुपे गायब होने की जरूरत क्या थी? मैंने चारपाई पर नीम दराज होते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारे लिए पैगाम छोड़ा तो था मैंने। वो बोला, माशाल्लाह वो पैगाम था, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, रात तक वापस आने की कोशिश करूंगा। ये 2 सतरें लिखने की भी क्या जरूरत थी भाई? मैंने कहा, अच्छा गलती हो गई, आइंदा तफसील से बताकर जाऊंगा। तुम सो रहे थे ना, इसलिए। मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। उसने नाराजगी जाहिर करने के लिए तेवरियां चढ़ा रखी थीं। जिद्दी नखरीले बच्चे जैसे उस रूप में उसे देखकर मुझे उस पर बेसाख्ता प्यार आ गया। मेरा कोई छोटा भाई होता तो यकीनन ऐसा ही होता। मैं अपनी जगह से उठा और बेसाख्ता उसे गले लगा लिया। बस अब गुस्सा थूक दो मेरे भाई, उसने बदस्तूर मुंह फुलाए हुए कहा। मुझे आप पर कोई गुस्सा नहीं है, बस ये मलाल है कि आपने मुझे भरोसे के काबिल नहीं समझा। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है छोटे भाई, बस कुछ मामला ही ऐसा है कि मुझे फौरी तौर पर बगैर बताए जाना पड़ा। उसके चेहरे पर अचानक दुख के आसार उभरे। बोला, ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं इसरार नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं फिलहाल जबान बंद रखने का पाबंद हूँ भाई। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द अपने भाई को सब कुछ बता दूंगा। यूं समझ लो कि ये बात अभी तुम्हारे इल्म में आना तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए मुनासिब नहीं है। तुम्हारी दिल शिकनी पर मैं माफी मांगता हूँ। वो अचानक शर्मिंदा सा हो गया। बोला, ऐसा न कहें भाई, अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो कोई बात नहीं, मेरे लिए यही बहुत है कि आप खैरियत से वापस आ गए। बता नहीं सकता कि मैं आपके लिए कितना फिक्रमंद था। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, मुझे मालूम है, अब अपना मिजाज दुरुस्त कर लो। तुमने पूरन सिंह को भटिंडे का कहकर बहुत अच्छा किया। उसने नर्म लहजे में कहा, और क्या कहता? वो तो शुक्र है इस दौरान बिक्रम गांव वापस नहीं आया, वरना पोल खुल जाता। आप चाहे ना बताएं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप सख्त मुशक्कत का काम करते रहे हैं। उसकी उकाबी नजरों से मेरे हाथों के छाले, टूटे फूटे उखड़े नाखून और उंगलियों पर पड़े नील छुपे नहीं रहे थे। उसने शरारती लहजे में बात जारी रखी। बोला, और ये आपको चंबेली के तेल से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? लगता है पूरा कनस्तर उलट लिया है अपने ऊपर। मैं कुछ कहने की बजाय महज खिसियाने के अंदाज में मुस्कुरा कर रह गया। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, पूरन कुछ ही देर पहले गुस्ल खाने में गर्म पानी और धुले हुए कपड़े रख गया है। नहाने के बाद लिबास बदलें और आराम करें, बाकी बातें बाद में करेंगे। गर्मा गर्म पानी से नहाने से मेरी थकन कम हो गई, लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेटा तो अंदाजा हुआ कि मेरी जिस्मानी हालत कितनी अबतर है। जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। मुझे पता भी न लगा कि कब गहरी नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।